آپ سے سوال یہ ہے کہ خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے اس میں ایک نماز پڑھنا کتنا ثواب ملتا ہے؟ خانہ کعبہ کے اندر ایک نماز پڑھنے سے کتنا ثواب ملتا ہے؟ 1,00,000 نماز کا۔ ماشاء اللہ، بالکل درست جواب۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے ہیں، ایک اولاد حضرت ابراہیم ایک دوسری والدہ سے تھے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، ان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت عائشہ۔ نہیں، غلط جواب۔ پتہ حضرت ابراہیم جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، ان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ کسی کو آتا ہے؟ ماریا۔ حضرت ماریا، بالکل درست جواب۔ کون سی نفل نماز ہے، نفلی نماز، جو آپ دن کے وقت میں نہیں پڑھ سکتے؟ نفل بہت سارے آپ پڑھتے ہیں، دن میں بھی پڑھتے ہیں، رات کو بھی پڑھتے ہیں، جیسے اشراق چاش، لیکن ایک خاص نماز ہے جو آپ دن کو نہیں پڑھ سکتے، ہے نفلی نماز، وہ کون سی ہے؟ اس کا نام بتائیں۔ جمعہ کی نماز۔ جمعے کی نماز تو فرض ہے، وہ کون سی نماز ہے جو نفلی نماز ہے، آپ دن کو نہیں پڑھ سکتے؟ سر تہجد کی نماز۔ تہجد کی نماز رات کو پڑھ سکتے ہیں عشاء کے بعد۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دین کی تبلیغ کی۔ سوال یہ ہے کہ 950 سال میں کتنے لوگ حضرت نوح علیہ السلام نے مسلمان کیے؟ کتنے لوگ مسلمان ہوئے ان کی تبلیغ پر؟ اچھا، مطلب حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال عمر تو اور زیادہ تھی، عمر تو اور بھی زیادہ تھی۔ یہ تو صرف 950 سال دین کی تبلیغ کی۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ کتنے لوگ اتنے عرصے میں مسلمان ہوئے 950 سال میں؟ تو اس وقت میرا خیال لوگ بھی کم ہوں گے، لوگ بھی کم تھے، اجتماع وغیرہ جو ہے وہ کم ہوا کرتے صحیح، ہوں گے، تو اس بالکل لیے تبلیغ بالکل۔ وہ آسانی سے نہیں ہوتی ہوگی۔ تو میرا خیال ہے کہ اندازاً 50-60 کے قریب۔ ہاں، تھوڑا سا غلط جواب ہے، لیکن بس پہنچنے والے 100 کے اندر ہی ہیں۔ اچھا، جی جی، مطلب راؤنڈ اباؤٹ 100 ہے۔ ہاں، بس راؤنڈ آف کریں گے، 80-90 دونوں میں سے ایک صحیح ہے۔ 80 80۔ اچھا، 80 میں کتنے مرد تھے، کتنی عورتیں تھیں؟ 80 میں میرا خیال عورتوں کا ریشو بالکل کم ہوگا، ایکول تھے، 50-50۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، آپ سے سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو۔ سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت آدم کو کس فرشتے نے سجدہ کیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ ماشاء اللہ، بالکل درست جواب۔ دنیا میں سب سے پہلے آگ کی پوجا، عبادت کس نے کی؟ کون سا وہ شخص تھا جس نے دنیا میں سب سے پہلے آگ کی پوجا کی؟ اس کا نام بتانا ہے۔ آپشن دیں۔ آپشن یہ ہے کہ چلو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، شروع والی اولاد میں سے، ویسے ہم سب حضرت آدم کی اولاد ہیں لیکن اسٹارٹنگ میں وہ تھے، اور یہ وہی شخص ہوگا جسے اللہ عز و جل سب سے پہلے جہنم میں ڈالے گا۔ حابیل۔ حابیل نہیں۔ چلو یہ بھی عوام سے پوچھ لیتے ہیں، عوام آپ کمنٹ میں بتائیں کہ سب سے پہلے آگ کی پوجا حضرت آدم علیہ السلام کی کون سی اولاد نے کی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو۔ سوال یہ ہے کہ جس دن فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا وہ دن کون سا تھا؟ سر اتوار کا۔ اتوار نہیں۔ اچھا، منگل۔ نہیں، وہ چل میں آپشن دیتا ہوں، وہ دنوں کا سردار ہے۔ دنوں کا سردار کون سا دن ہے جو آج کا دن ہے؟ چلو یہ بتائیں۔ منڈے۔ آج منڈے نہیں ہے۔ سر جمعہ۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کس نے پڑھایا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، بالکل درست جواب۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سے صحابی تھے جن کی نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھی گئی؟ ان صحابی کا نام بتائیں۔ وہ تو پتہ نہیں۔ وہ صحابی شہید ہوئے تھے اور پھر ان کی نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھی گئی تھی۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سے صحابی تھے؟ پتہ نہیں۔ مشہور صحابی ہیں، آپ میں سے کسی کو آتا ہے کہ وہ کون سے صحابی تھے جن کی نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھی گئی؟ سر ابو ذر غفاری تھا۔ نہیں، ابو ذر۔ آپ کو آتا ہے بچہ؟
नहीं आता। चलो ये अवाम से पूछ लेते हैं कि आप बताएं कि वो कौन से सहाबी थे जिनकी नमाज जनाजा 70 मरतबा पढ़ी गई। वो कौन सा गोश्त है जिसे आप खा तो सकते हैं, खाना बिल्कुल जायज़ है, खा सकते हैं, लेकिन उस गोश्त को बेचना मना है, सख्त मना है। बताएं वो कौन सा गोश्त है। कुर्बानी वाला। ओ माशाल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। जब हम जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह तो वहाँ पर ज़बान कौन सी बोलेंगे, लैंग्वेज कौन सी होगी हमारी। सर ये तो आपने थोड़ा वो टिपिकल क्वेश्चन कर दिया। कब्र का तो मेरे ख्याल में हमने सुना है, तो कब्र में जो उठाए जाएंगे तो मेरे ख्याल में उधर अरबी में फरिश्ते सवाल पूछेंगे। हाँ तो लेकिन जन्नत में कौन सी ज़बान बोलेंगे। सर अल्लाह मौलवियों को जन्नत नसीब करे। सबको जन्नत नसीब वो मगर उन्होंने क्लियर वो बताते नहीं है, पता नहीं मौलवी। आप इतनी लैंग्वेजेस में से आप बताएं, मैं बता दूंगा सही जवाब जो भी होगा। आप जो भी माइंड में आपको आता है बताएं, जन्नत में कौन सी ज़बान में बोलेंगे। उधर ज़रा हम सिंधी हैं तो सिंधी, सारे तो सिंधी नहीं होंगे, तो कि हम सिंधी में उनको यानी आप कहते हैं हर बंदा अपनी ज़बान बोलेगा। ऐसे क़यामत के दिन लोग हिसाब किताब दे रहे होंगे, लेकिन एक शख्स ऐसा होगा जिसे अल्लाह अज़्ज़ वजल सोने के दस्तरख्वां पर खाना खिलाएगा। सवाल ये है कि वो कौन सा शख्स है। अल्लाह तबारक व तआला जिसे सोने के दस्तरखान पे खाना खिलाएगा। बाकी लोग हिसाब किताब दे रहे होंगे, लेकिन एक शख्स सोने के दस्तरख्वां पर बैठा होगा और मज़े से खाना खा रहा होगा। अल्लाह ताला, हाँ एक ही होगा वो, एक यानी वो कैटेगरी है एक उसकी। आप बताएं कि फ़िरौन कौन था, वो मुसलमान था या काफिर था। काफिर था। सही। अच्छा, इसी से रिलेटेड आपसे सवाल है कि फ़िरौन की एक बीवी थी जो मुसलमान हो गई थी। सवाल ये है कि फ़िरौन की बीवी का नाम क्या था। बीबी आयशा। नहीं नहीं नहीं, आप बताएं। बीबी आसिया। बीबी आसिया, हज़रत आसिया उनका नाम था। सही जवाब, माशाल्लाह। आपसे सवाल है कि शेर खुदा किस सहाबी को कहा जाता है। शेर खुदा, अल्लाह का शेर, कौन सा सहाबी है वो। अरे पता नहीं, हम तो बोलते हैं अली मौला को। हाँ हाँ सही बता रहे हैं, अली मौला का हजरत अली को कहते हैं शेर खुदा। अब सवाल ये है कि हजरत अली और हजरत फातिमा, इनका निकाह किसने पढ़ाया। अरे यार मेरे को पता नहीं है। आपको क्या लगता है किसने पढ़ाया होगा। पता नहीं है, झूठ हमारे दिल से पढ़े नहीं। चलो, हजरत अली की जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पढ़ाया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई कितने थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रियल ब्रदर्स कितने थे, हकीकी भाई कितने थे। भाई तो कोई नहीं था, कोई भी नहीं था, कंफर्म। अली को बोलते थे मेरा भाई है। नहीं नहीं, हजरत मोहम्मद के रियल ब्रदर, हकीकी भाई क्या कहते हैं, थे कि नहीं थे। मेरे ख्याल नहीं थे। माशाअल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी हकीकी भाई नहीं था। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजिदा, उनका इंतकाल हुआ, उस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी। 2 साल। 2 साल, गलत जवाब। कितनी उम्र थी। 40 साल। 40 साल, गलत जवाब। 6 साल। 6 साल थी उम्र, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। आपसे सवाल ये है कि वो कौन सी नमाज है जिसको पढ़ने से हज का सवाब मिलता है। सही ऑप्शन मिलेंगे। हाँ बिल्कुल। चलो, ऑप्शन ये है कि तहज्जुद की नमाज या इशराक की नमाज, इन दोनों में से एक ऑप्शन सही है। इशराक की नमाज। माशाल्लाह, इशराक की नमाज वो नमाज है जिसको पढ़ने से हज का सवाब मिलता है। ये सबसे पहले जन्नत में कौन सा नबी दाखिल होगा। ऑप्शन मिलेंगे। हाँ ऑप्शन दूंगा। ऑप्शन ये कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन तीन में से एक ऑप्शन सही है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। नहीं नहीं, बाकी 2 बचे। कौन होगा। कौन से नबी हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम तो नहीं है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन से नबी होंगे। हज़रत मोहम्मद। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे। कौन सी नमाज है जिसको पढ़ने से एक हज और एक उम्रे का सवाब मिलता है, उस नमाज का नाम बताएं। और वो नमाज आप रोज़ाना पढ़ सकते हैं, रोज़ाना आप एक हज और एक उम्रे का सवाब हासिल कर सकते हैं। अच्छा,
میرے دماغ میں نہیں ہے. آپشن دوں؟ آپشن دی. اشراق کی نماز، تہجد کی نماز یا نماز لیل؟ پھر دہرائیں تھوڑا سا. اشراق کی نماز، تہجد کی نماز یا نماز لیل جو رات کو نماز پڑھی جاتی ہے؟ اشراق کی نماز شاید. ماشاء اللہ، بالکل درست جواب. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق کیا تو سب سے پہلا لفظ ورڈ جو حضرت آدم علیہ السلام نے بولا وہ کیا تھا؟ جب آدم علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے تخلیق کیا، پیدا کیا، تو جو سب سے پہلا لفظ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا وہ کیا تھا؟ آپ کو آتا ہے؟ نہیں. جی سر، آصف کو دیں. آصف آپ بتائیں کہ وہ سبحان اللہ میرے خیال میں. سبحان اللہ نہیں سر. مشتاق سر مائک تے بتائیو سر کیا تھا وہ لفظ سر؟ سر ماشاءاللہ. ماشاءاللہ اب نہیں تھا سر، ماشاءاللہ اب نہیں تھا. چلو ایسا کر لیتے ہیں، کمنٹ میں پوچھتے ہیں عوام سے کہ آپ بتائیں کہ سب سے پہلا لفظ جو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تھا وہ کیا تھا؟ کمنٹ میں بتائیں. یہ 6 چیزیں جنت میں نہیں ہیں. نمبر پہلا، جنت میں نیند نہیں ہے. نمبر دوسرا، جنت میں حسد بھی نہیں ہے. نمبر تیسرا، جنت میں کسی شخص کو داڑھی نہیں ہوگی سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. نمبر چوتھا، جنت میں نجاست بھی نہیں ہے. نمبر پانچواں، جنت میں موت نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے جنت کی زندگی ہے. اور نمبر چھٹا، جنت میں بڑھاپا ہے ہی نہیں، ساری زندگی جنتی جوان رہے گا. حج زندگی میں کتنی مرتبہ فرض ہے؟ حج 5 دفعہ. 5 مرتبہ نہیں، غلط جواب. میں آپشن دوں؟ چلو آپشن یہ ہے کہ 1 مرتبہ زندگی میں حج فرض ہے، 2 یا 3. ان میں سے ایک جواب صحیح ہے. 3 بھی غلط ہے. 2 بھی غلط ہے. 1 زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض ہے ہر مسلمان پر جس کے پاس پیسے ہوں. آپ سے سوال یہ ہے کہ قیامت کا جب دن ہوگا تو سب سے پہلے قیامت کے دن کس چیز کا حساب کتاب ہوگا ہم سے؟ سب سے پہلے کس چیز کا حساب کتاب ہم دیں گے قیامت کے دن؟ ہمارے اعمال ناموں کا. اعمال ناموں میں سے بھی کس چیز کا؟ نماز کا. فرض نماز کا سب سے پہلے ہمیں حساب کتاب دینا ہوگا. آج کا اسلامی سوال یہ ہے، بتائیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی زوجہ مطلب وائف کنواری تھی؟ اس میں 3 آپشن ہیں. آپشن نمبر 1 حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپشن نمبر 2 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور نمبر 3 آپشن ہے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ اپنا جواب کمنٹ میں بتائیں. جنت میں 3 کھجور کے درخت، وہ بھی 3 سیکنڈز میں. تو کرنا کیا ہے؟ صرف یہ کہو میرے ساتھ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. تو 3 کھجور کے درخت جنت میں لگ جائیں گے. یہ میں نہیں کہتا بلکہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جو شخص کہتا ہے سبحان اللہ، اس شخص کے لیے جنت میں 1 کھجور کا درخت لگ جاتا ہے. اور جو شخص یہ کہتا ہے الحمدللہ، تو اس کے لیے بھی جنت میں 1 کھجور کا درخت لگ جاتا ہے. اور جو شخص یہ کہتا ہے اللہ اکبر، تو اس شخص کے لیے بھی جنت میں 1 کھجور کا درخت لگ جاتا ہے. تو کہو سبحان اللہ. قرآن مجید میں کتنے صحابیوں کا نام آیا ہے؟ سر اگر آپ آپشن دے دے تو. آپشن 1 2 3. میرے حساب سے 3. نہیں، 2 بھی غلط. پھر ایک ہی بچا ہے، شاید ایک ہی ہو. ایک صحابی کا نام. اچھا اس صحابی کا نام بتائیں جس کا نام قرآن مجید میں آیا ہے. اس کا بھی آپشن دے دیں آپ. حضرت ابو بکر، حضرت عمر یا حضرت زید بن حارث؟ شاید زید بن حارث. ماشاءاللہ، بالکل درست جواب.
आज आपसे बड़ा अनोखा सवाल है। सवाल ये है कि वो कौन से सहाबी हैं जिनका जिक्र करना भी इबादत, जिनके चेहरे को देखना भी इबादत, उनका नाम लेना भी इबादत। बताएं, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है। सवाल ये है कि वो कौन से सहाबी हैं जिनके चेहरे को देखना इबादत। चेहरे को देखना इबादत है। जी जी, चेहरे को देखना इबादत। इबादत तो है खुदा इलाही के बिल्कुल बिल्कुल, यानी इससे कि सवाब मिलेगा। चेहरे को देखने से मुराद यहाँ पे इबादत से मुराद है कि उनके चेहरे को आप देखते रहेंगे, आपको मुसलसल सवाब मिलेगा। सर हमने वो चेहरा भी बड़ा नूरानी है। माशाल्लाह रसूलुल्लाह की एक हदीस सुनी कि जब उसके दरबार में हजरत अली करमुल्लाह वजह आया था तो उसने रसूलुल्लाह ने फरमाया आज़ा अली, मेरा मतलब वो शख्सियत है जिसका जिक्र करना भी इबादत है, शायद हजरत अली करमुल्लाह वजह होगा। माशाल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। सर आज का सवाल शादी से रिलेटेड है, वलीमे और शादी से। सवाल ये है कि सुन्नत जो वलीमा है वो कितने दिन के बाद करना सुन्नत है? निकाह के वक्त कर लिया जाए तो बेहतर है, वरना वलीमा निकाह के बाद होता है या कोई और कंडीशन है? निकाह के बाद ही होता है मेरे ख्याल। निकाह के बाद औरत की जब रुखसती हो जाती है फिर वलीमा होता है। अब सवाल है कि कितने दिन के बाद वलीमा करना सुन्नत है? यार ये मुझे पता नहीं। ऑप्शन, चलो ऑप्शन है 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 1 दिन के बाद। 3 दिन के बाद। 2 दिन या 3 दिन के अंदर, 2 दिन में करना सुन्नत है। अच्छा, आपसे सवाल ये है कि हज़रत इमाम हसन और हज़रत सिना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के कान में अजान किसने दी? हजरत उमर फारूक। नहीं, ऑप्शन दूं? चलो ऑप्शन ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान दी या हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने अजान दी? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजान, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। आप दोनों से सवाल है। सवाल ये है कि अजान सुनते ना डेली, अजान में मोहम्मद नाम कितनी मर्तबा आता है? 3 दफा आता है। 3 मर्तबा नहीं, अजान में मोहम्मद नाम कितनी मर्तबा आता है? 4 बार आता है। 4 अजान तो डेली सुनते हैं ना, तो कितनी मर्तबा आता है? 2 दफा। 2 मर्तबा आज़ान में मोहम्मद का नाम आता है। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। सब फरिश्ते सजदे में चले गए, हज़रत आदम को सजदा किया। सवाल ये है वो कौन सा दिन था जिस दिन फरिश्तों ने हज़रत आदम को सजदा किया? दिन कौन सा था? जुमे का। ओ माशाअल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। सर आपसे सवाल ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाखों सहाबा किराम थे। सवाल ये है कि जो सबसे आखिर में सहाबी बचे उसका नाम क्या था? जो सबसे आखिर में साहब जिनका इंतकाल सबसे आखिर में हुआ सहाबा किराम में। आपको जवाब आता है ठीक है, वरना आवाम से ये सवाल आवाम पूछेंगे इंशाल्लाह। ये बहुत ऑप्शन दे। ऑप्शन, चलो ऑप्शन ये है कि हज़रत ज़ैद बिन हारिस, हज़रत तुफेल या हज़रत खालिद बिन वलीद? हजरत ज़ैद बिन ज़ैद बिन हारिस? ज़ैद बिन हारिस नहीं, गलत जवाब। अच्छा, ये आवाम से पूछ लेते हैं कि बहुत मुश्किल सवाल है। आप कमेंट में बताएं कि सबसे आखिर में जिस सहाबी का इंतकाल हुआ उसका नाम क्या था? आप कमेंट में। अच्छा, आपसे सवाल ये है कि जब हम मुर्गी वगैरह को काटते हैं उस वक्त क्या पढ़ते हैं हम? कलमा पढ़ते हैं। कौन सा, क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अच्छा माशाल्लाह, आप पढ़ते हैं? जी जी पढ़ते अच्छा, अगर ये हम ना पढ़ें तो क्या वो मुर्गी हमारे लिए हलाल होगी या हराम होगी? वो हराम होगी। अच्छा, तो मुर्गी जो भी काटते हैं लोग वो याद रखें कि जब भी आप मुर्गी काटें तो आप ये कलमा लाजमी पढ़ें, वरना आपके लिए वो मुर्गी हराम हो जाएगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जब उनका निकाह हुआ हज़रत हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हक महर कितना अदा किया? सर मुझे पता नहीं। मैं ऑप्शन दूं? ऑप्शन ये है कि 100 तोला सोना दिया, 500 तोला चांदी दी या 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा। सर होगा, इनमें से एक जवाब सही है, आपको बताना है कौन सा जवाब सही है। सोने वाला। सोने वाला नहीं, दोबारा बताता हूँ, सोने वाला तो नहीं है। 500 मरतबा 500 दिरहम चांदी दी या 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा।
मेरे ख्याल में 10 तरफ दुरूद पढ़ा था। माशाल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। आप बताएं कि अजान में अल्लाह अकबर कितनी मरतबा कहा जाता है? अल्लाह अकबर 4 मरतबा कहा जाता है। 4 मरतबा अल्लाह अकबर। जैसे अल्लाह अकबर 2 मरतबा, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर 4। उसके बाद अल्लाह अकबर आता है कि नहीं आता अजान में? अजान में आखिर में आता है कितनी मरतबा? 2 मरतबा। तो कितने हुए टोटल? 6 मरतबा। माशाल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। सर, आपसे सवाल ये है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक चीज़ ऐसी होती थी जो हर वक्त साथ होती थी। आप घर पे दाखिल होते थे, उसको इस्तेमाल करते थे, घर से बाहर जाते थे, उस चीज़ को इस्तेमाल करते थे। सवाल ये है वो कौन सी चीज़ थी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हर वक्त रहती थी? वैसे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बादल रहता था हमेशा। उस चीज़ को आप इस्तेमाल करते थे? इस्तेमाल मिसवाक। माशाअल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। सवाल ये है कि वो कौन सी जगह है जिसको आप एक मर्तबा देखोगे तो जो दुआ करोगे वो दुआ कबूल है? वो जगह कौन सी है? वो जगह कौन सी है जिसको आप देखोगे जो भी दुआ करोगे जायज़ दुआ वो कबूल है? बताएं वो कौन सी जगह है? मदीना। मदीना भी माशाअल्लाह। मदीने के साथ एक दूसरी जगह भी है, वो कौन सा है? करबला। करबला भी माशाअल्लाह सही है, लेकिन एक और हदीसों में उसका नाम आया है, वो अल्लाह का घर है। कौन सा अल्लाह का घर है, उसका नाम क्या है? मदीने के साथ और क्या होता है? मदीना और करबला। करबला। काबा। काबा। काबे को देखकर जो भी दुआ करते हैं दुआ कबूल होती है। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपसे सवाल ये है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत फातिमा से निकाह किया तो उसमें हक महर कितना अदा किया? हक महर दिया चांदी के दरहम में था, बताएं कितने वो दरहम थे? मालूम नहीं। आपको आता है? नहीं मालूम। चलो मैं ऑप्शन देता हूँ, 300 दरहम, 400 दरहम या 500 दरहम। इनमें से एक ऑप्शन सही है। 400 दरहम जी, 400 दरहम। माशाअल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। अच्छा, आपसे सवाल कुर्बानी के ईद के हिसाब से है। सवाल ये है कि मैंने एक जानवर ख़रीदा, ठीक है, और उसका कान कटा हुआ है, कान है ही नहीं उसका। सवाल ये है कि क्या उसकी कुर्बानी हो सकती है या नहीं हो सकती? सर इस्लाम में तो कुर्बानी उसी जानवर की होती है जो खूबसूरत हो, सेहतमंद हो। खूबसूरत, सेहत, वो खूबसूरत भी है, सेहतमंद भी है, लेकिन उसका कान कटा हुआ है। सवाल ये है कि उसकी कुर्बानी होगी या नहीं होगी? नहीं होगी सर उसकी कुर्बानी, क्योंकि वो डिफॉल्टर है। हाँ, उसमें एब है, बेएब हो, एब ना होना चाहिए। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान में किस अल्लाह के नबी की मज़ार है, कब्र मुबारक है? सहाबा इकराम की बहुत सारी मज़ार हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में किसी अल्लाह के नबी की कब्र मुबारक है या नहीं है? किस नबी की कब्र है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो मदीने मुबारक में है, मदीने शरीफ में। किस और अल्लाह के रसूल की या अल्लाह के नबी की कब्र मुबारक पाकिस्तान में है? सवाल ये है कि है भी या कि नहीं है? नहीं है। नहीं है। आप क्या कहते हैं? है। किस नबी की? नूरानी। नूरानी नबी नहीं है। आप बच्चा, आपको आता है? आपको नहीं, मुझे नहीं आता। चलो ये अवाम से पूछ लेते हैं। आप बताएं कि क्या पाकिस्तान में किसी अल्लाह के नबी की कब्र मुबारक है या नहीं? अगर है तो किस नबी की, आप कमेंट में बताएं। आप थोड़ा बाइक इधर खड़ी, बाइक इधर खड़ी है। अच्छा, आपसे इस्लामी सवाल पूछेंगे, थोड़ी देर बाइक को बंद कर देते हैं। सवाल आपसे पूछ रहे हैं, इजाज़त है हमें? जी हाँ। अच्छा, सवाल ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा नाम कौन सा रखा जाता है? पता नहीं सर। सबसे ज़्यादा दुनिया में नाम कौन सा रखा जाता है? इस्लामी। इस्लामी भी कौन सा? नहीं पता नहीं। अब्दुल्ला, मोहम्मद, अहमद, अली। मोहम्मद। माशाअल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। दुनिया में सबसे ज़्यादा नाम मोहम्मद रखा जाता है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपसे सवाल ये है कि हमारे पहले नबी का नाम बताएं, क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो तो हमारे आखिरी नबी हैं। पहले नबी का नाम क्या है? पहले नबी का नाम, पहले नबी का नाम मैं ऑप्शन दूं? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम? शायद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम।
حضرت آدم علیہ السلام ہمارے پہلے نبی ہیں, یاد رہے گا. ماشاءاللہ صحیح. سر اگر آپ نے آج صحیح اسلامی سوال بتایا تو یہ گفٹ آپ کے لیے ہے. سوال یہ ہے کہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے بھی شہزادے اور شہزادیاں تھیں, بیٹے تھے اور بیٹیاں تھیں, ان کے نام بتانے. اگر صحیح بتایا تو یہ گفٹ آپ کے لیے. حضرت فاطمہ کے حضرت علی کے جتنے شہزادے شہزادیاں تھیں تو ان کے جو شہزادے تھے وہ تو 3 تھے اور 3 ان کی شہزادیاں تھیں. یہ تو صحیح, آدھا صحیح جواب. آدھا صحیح تو پھر آدھا نکال کے دوں گا, باقی نام بتانے. اب چلیں, حضرت علی کے اور حضرت فاطمہ کے جو شہزادے تھے ان میں سب سے بڑے تھے حضرت امام حسن, پھر حضرت امام حسین اور پھر حضرت محسن, یہ ان کے شہزادے تھے. صحیح. اور حضرت فاطمہ نے جو اپنی بیٹیوں کے اپنی شہزادیوں کے نام جو ہے وہ اپنی سسٹرز کے جو ہے وہ نام پہ رکھے ہیں, تو ام کلثوم, حضرت زینب اور حضرت رقیہ. ماشاءاللہ, بالکل درست جواب. یہ گفٹ آپ کے لیے, مبارک ہو. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی, اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ جی حضرت فاطمہ کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے. بیٹی ہیں, ٹھیک ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ میں آپشن دیتا ہوں. 30 سال, 35 سال یا 40 سال؟ تقریباً 35 سال. ماشاءاللہ, بالکل درست جواب. سر آپ سے اسلامی سوال ہے, سوال کا جواب صحیح دیا تو یہ گفٹ آپ کے لیے. سوال یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کس شہر میں ہوئی؟ اس کے آپشن بھی میں دے رہا ہوں. آپشن ہے مکے میں ہوئی, مدینے میں ہوئی یا کسی اور شہر میں؟ سر مکے میں. ماشاءاللہ, بالکل درست جواب. یہ گفٹ سر آپ کے لیے ہے. ہم جو بھی کھانا کھاتے ہیں قیامت کے دن اس کا ہم سے اللہ تعالی حساب لے گا, لیکن ایک ایسا کھانا ہے جو اگر آپ کھائیں گے تو اس کا کوئی قیامت کے دن حساب نہیں ہوگا. سوال یہ ہے وہ کون سا کھانا ہے؟ کھانا سر کس قسم کا ہے وہ؟ کس جو بھی ہم کھاتے ہیں, جیسے آپ پیسے کماتے ہیں اس کا بھی حساب دینا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا یہ حلال طریقے سے کمائے یا حرام طریقے سے. اس طریقے سے جو بھی ہم کھانا کھاتے ہیں اس سے بھی اللہ تعالیٰ ہم سے حساب لے گا. لیکن ایک ایسا کھانا ہے جس کو آپ کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے حساب نہیں لے گا. وہ کون سا کھانا ہے؟ سر کھانے کے حساب سے مطلب درخت ایک انار ہے, جنت کا پھل. نہیں, اور کوئی چیز ہے. کھانے پینے میں سر پھر ویسے تو ہر چیز حلال ہے, لیکن ایسی کوئی چیز مطلب جو آپشن دوں میں؟ آپشن بتائیں. چلو, آپشن یہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ کے گھر پہ مہمان آتا ہے اس کے ساتھ وہ کھانا کھایا جاتا ہے. جواب بھی یہی ہے کہ مہمان کے ساتھ جو آپ کھانا کھاتے ہیں اس کا کوئی حساب کتاب نہیں. اللہ تعالیٰ اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کرے. جو میزبان مہمان کو کھانا کھلاتا ہے اس کا کوئی حساب نہیں ہوتا. اس کا حساب نہیں ہوگا. ماشاءاللہ. کہ وہ کون سی پاک جگہ ہے جہاں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے؟ ہے پاک جگہ لیکن وہاں پر نماز پڑھنا منع ہے. بتائیں وہ کون سی جگہ ہے؟ قبرستان. او ماشاءاللہ, قبرستان, بالکل درست جواب. سب سے آخر میں جنت میں اللہ کے کون سے نبی جائیں گے؟ سب سے پہلے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں گے, لیکن سوال یہ ہے کہ سب سے آخر میں اللہ کے کون سے نبی جنت میں جائیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. نہیں. حضرت جبریل علیہ السلام. جبریل علیہ السلام تو اللہ کے فرشتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں. سب سے آخر میں, سوال دوبارہ سنیں, سوال یہ ہے کہ سب سے آخر میں کون سے اللہ کے نبی جنت میں جائیں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام بھی نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نہیں. چلو میں ان میں آپشن دوں یا عوام سے پوچھ لیں؟ چلو میں آپشن دیتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت شیش علیہ السلام یا حضرت نوح علیہ السلام. چلو یہ عوام بتائیں ان کمنٹس میں سے کون سا آپشن صحیح ہے. آپ کمنٹ میں اپنا جواب بتائیں کہ وہ کون سا پانی ہے جب کوئی شخص اس کو پیے گا تو پوری زندگی اسے پیاس نہیں لگے گی. وہ کون سا پانی جب کوئی شخص اسے پئے گا تو پیاس نہیں لگے گی اسے؟ سادہ پانی تو نہیں ہو سکتا, اور آب زمزم پیتے ہیں تو اس کے بعد پیاس لگ جاتی ہے. آب زمزم پی کے پیاس لگتی ہے تو تو پھر یہ ایک ہی پانی ہے, وہ ہے آب کوثر. حوض کوثر کا پانی. ہاں بالکل درست جواب. ماشاء اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ سے سوال یہ ہے کہ وہ کون سی جنگ تھی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہو گیا تھا؟ جنگ احد. ماشاءاللہ.